إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله تعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات عبادات و بندگی اس اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا ہم سے پہلے والوں کا ہمارے بعد آنے والوں کا خالق دو جہاں مالک ارض و سما ہے اللہ احد الصمد ہے لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے وہ سب سے بے مثال تھا بے مثال ہے بے مثال رہے گا وہ ہمیشہ سے با کمال تھا با کمال ہے با کمال رہے گا اس کی ذات میں برابری کرنے والی کوئی ذات نہیں وہ اکیلا مالک الملک ہے ہماری زندگیاں اس کے قبضے قدرت میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ صحت مندی کے ساتھ اللہ کے گھر میں اول وقت میں جمع ہوئے ہیں ثانیاً درود نازل ہو سارے نبی اور رسولوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قربانی کیا ہوتی ہے اس عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے پہلی صف کا کیا فضیلت ثواب ہے تلوار لے کر جنگ کرنے لگو گے کہ میں بیٹھوں گا آگے صف میں میں بیٹھوں گا اس جنگ کو چھڑانے کی خاطر چٹیاں لکھ کر تم خواندازی نکالو گے بھئی لڑو مت چٹیاں ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے پہلی صف کا آپ اگلی صفوں کو پر کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں میرے بھائیو ہم لوگ عشرہ ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں یہ ایام اتنے خوش نصیب ایام ہیں اتنے پیارے مقبول و محترم ایام ہیں اللہ عز و جل کو سال کے 364 دنوں میں ان ایام سے بڑھ کر کوئی اور دوسرے ایام نہیں ہیں نبی علیہ السلام نے کہا ولل جہاد یا رسول اللہ
क्या अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इन 10 दिनों के बराबर नहीं है? तो नबी ने कहा, वो आदमी जो अपने माल को लेके निकला, अपनी जान को लेके निकला, अल्लाह की राह में माल भी कुर्बान कर दिया, जान भी कुर्बान कर दिया, वो इन 10 दिनों में नेकियां करने वाले के बराबर आ सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। इतना ज्यादा सवाब है इन 10 दिनों में। कोई स्पेशल इबादत नहीं है इन 10 दिनों की। इन 10 दिनों में वही नमाज है, वही सुबह शाम के अज़कार हैं, वही कुरान की तिलावत है, वही सदका और खैरात। लेकिन इन 10 दिनों की कसम अल्लाह खाता है सूरह फजर में, वल फज्र व लयालिन आश्र, कसम है इन 10 दिनों की, कसम है 10 रातों की, वश्शफ़ी वल वतर, और कसम है शफक की, कसम है वतर की। वितर कहते हैं 9 ज़िलहिज्जा को, शफक कहते हैं 10 ज़िलहिज्जा। 9 ज़िलहिज्जा यौम उक़ूफ़ अरफा है, जिन दिन अल्लाह ताला जहन्नम से सबसे ज्यादा लोगों को आजाद करता है। साल के 364 दिनों में अल्लाह ताला किसी दिन लोगों को इतने जहन्नम से आजाद नहीं करता जितने 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। क्योंकि हमारा अल्लाह गफूर रहीम है, रहम ज्यादा करता है, लोगों को माफ ज्यादा करता है। अरफात के मैदान में जब बंदा खड़े होकर अल्लाह से कहे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो आदमी गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे उसकी मां ने उसी दिन उसे जन्म दिया। और अल्लाह ताला हज्जे मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं रखा। उक़ूफ़ अरफात में रहने वालों को अल्लाह ताला ये वादा किया है, अरफात के मैदान के बाहर रहने वालों को रोजा रखने का हुक्म दिया है। लेकिन इस कंफ्यूजन में मत रहना। उक़ूफ़ अरफा हम इंडिया वालों के लिए 8 ज़िलहिज्जा को पड़ता है, 9 ज़िलहिज्जा को वहां पर हज का दिन चलता रहता है, 10 ज़िलहिज्जा। मेरे भाइयों, जहां आप चांद देखे हैं, इसी चांद देखने के मुनासिबत से आप 9 ज़िलहिज्जा को उक़ूफ़ अरफात की नीयत से एक दिन का रोजा रखेंगे। अगर आपके दिल में ज्यादा कंफ्यूजन है, आप चाहे तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 दिन के लगातार इन अय्याम में रोजे रख सकते हैं। सुनो नबी दाऊद की सही हदीस है, जिसे अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। अल्लाह ताला के पास रहम करने की सिफत ज्यादा है। अल्लाह के पास गुस्सा भी है, लेकिन गुस्सा बहुत कम है, रहमतें अल्लाह की बहुत ज्यादा है। इन 10 दिनों में 9 ज़िलहिज्जा है जिसकी कसम अल्लाह खाता है। इन 10 दिनों में 10वां ज़िलहिज्जा है जिसे यौमुन नहर कहते हैं, कुर्बानी का दिन। इस दिन के अमल में अल्लाह के पास खून बहाने के अमल से बढ़कर कोई अमल नहीं। इंसान जानवर का, हलाल जानवर का खून बहाए, जिन जानवरों के खून बहाने का हुक्म अल्लाह ने सूरह अनआम में दिया है, 8 जानवर, 4 जानवर अपनी फीमेल को मिलाकर 8 जानवर, ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल, बकरा, बकरी, छेला, छेली। ऊंट, गाय, बकरा, छेला, ये 4 जानवर अपने फीमेल को मिलाने के बाद 8 जानवर। इन 8 जानवरों की कुर्बानी उस दिन खून बहाने से बढ़कर अल्लाह की निगाह में कोई दूसरी कुर्बानी अल्लाह को उतनी मकबूल और मुहतरम नहीं। चाहे तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, वो भी अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना खून बहाने का अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक गोरी बहन से शादी करने के मसले में झगड़ा पैदा हो गया, हाबिल खाबिल के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे 2 बेटों से कहो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दे, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा वो हाबिल की बहन गोरी बहन से निकाह करेगा। दोनों ने कुर्बानी दी, एक जानवर को ज़बह किया हाबिल, खाबिल खेती बाड़ी करके अनाज मैदान में रख दिया। अल्लाह ने जानवर काट कर जो मैदान में रखे थे, आसमान से आग आकर उस जानवर को जलाकर राख कर दी। मतलब अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल की, और जो ढेर सारा अनाज दुनिया भर का माल मता लगाया था, अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल नहीं किया। अल्लाह को दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, जानवर ज़बह करने का अमल एक तरफ। अल्लाह को सबसे ज्यादा अमल जान कुर्बान करने की कुर्बानी सबसे ज्यादा अल्लाह को मकबूल और मुहतरम। लेकिन यह कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि सूरह अनआम आयत नंबर 162, 163 अल्लाह कहता है, क़यामत का दिन होगा,
اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء جو اللہ عز و جل کے سامنے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر جنت میں جانے والے دائیں جانب کھڑے رہیں گے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحہ، تمام اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک متقی جنت میں جانے والے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لا کر اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑیں گے. پیٹھ کے پیچھے لیفٹ ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے اللہ کے عرش کے بائیں جانب کھڑیں گے. اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بالکل کنارے مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا لیے ہم سب کے نبی، کائنات کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ سرور کونین سید الثقلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا لیے کھڑے رہیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے زبان سے قرآن کی آیت پڑھ کر سنانے لگائے گا. ہمارے نبی آیت پڑھیں گے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے لوگوں، میں دنیا میں تم کو نماز پڑھانے کا حکم دیتا تھا، قربانیاں کرنے کے بارے میں کہتا تھا، میں بھی نماز پڑھتا تھا، میں بھی قربانیاں دیتا تھا. سنو، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا و مماتی میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، اسی اللہ عز و جل کے لیے تھا. میں اسی اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا تھا، اسی اللہ کے لیے قربانیاں دیتا تھا، اسی اللہ کے لیے جیتا تھا، اسی اللہ کے لیے مرتا تھا. ہم سب کی زندگیاں بھی اللہ عز و جل کے لیے ہونا چاہیے. ہماری نمازیں اللہ کے لیے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے، ہمارا جینا اللہ کے لیے، ہمارا مرنا اللہ کے لیے. اگر کوئی شخص نہیں، یہ بکرا فلاں درگاہ کے لیے، یہ بکرا فلاں پیران کے لیے، یہ دمبا ہمارے عبد القادر جیلانی کے 11ویں کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک. جو آدمی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے وہ شرک کرتا ہے. اب آپ کہتے ہوں گے محبوب سبحانی کے نام پر کاٹنا یہ کوسا غلط ہے. ہم محبوب سبحانی کا نام نہیں لیتے، ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. جب ہمارے نبی کے نام کا نظر و نیاز کرتے ہوئے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے تو عبد القادر جیلانی یہ تو امت محمدی ہے، ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، بھلا ان کے نام سے قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھنے والی بات ہے. میری باتیں حنفی بھائیوں کو کڑوی لگتی ہیں، کیا بھائی انہوں ایسا بولتی ہیں تونڈے. حقیقت یہی ہے، اللہ کے سوا نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی پیغمبر کے لیے، نہ کسی رسول کے لیے، نہ کسی فرشتوں کے لیے، دنیا کے کسی ہستی کے لیے جانور ان کی رضامندی ہے، ان کے نظر و نیاز کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اللہ ہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہماری قربانی صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اگر ہم قربانی دینے والے نہیں بنے، اسلام نام ہے قربانیوں کا، اسلام نام ہے قربانیوں کا. وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، ہر چیز کی قربانی. ابھی الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، آپ میں سے 75% لوگ، ابھی 25% لوگ بعد میں آئے، 75% لوگ الحمدللہ میرے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ لوگ یہاں آئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام سنن نبی داؤد جامع ترمذی کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی وقت کی قربانی دے کر مسجد میں اول وقت میں داخل ہوگا، اللہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب دے گا. جو دوسرے نمبر پر مسجد میں آئے گا، اللہ اسے گائے کی قربانی کا ثواب دے گا. تیسرے نمبر پر جو آئے گا، بکرے کی قربانی، دمبے کی قربانی کا ثواب دے گا. چوتھے نمبر پر جو آئے گا، ایک مرغے کی قربانی، مرغی کی قربانی کا ثواب دے گا. پانچویں نمبر پر جو آئے گا، انڈے کی قربانی کا ثواب دے گا. اس کے بعد آنے والوں کا نام فرشتوں کے لیسٹ میں چڑھے گا. فرشتے لکھ لیں گے یہ جمعہ میں آئے تھے، اے اللہ ان کو جمعہ کا ثواب دے. جیسے خطیب ممبر پر چڑھے گا، اس کے بعد جو بھی آئیں گے ان کا نام فرشتوں کے لیسٹ میں نہیں چڑھے گا. اب آپ لوگ نہ اونٹ خریدے، نہ اونٹ ذبح کیے، نہ اونٹ تقسیم کیے، لیکن اپنی وقت کی قربانی دیے. اللہ آپ کو اونٹ کی قربانی دیا. آپ وقت کی قربانی دے کے مسجد میں آئے، اللہ آپ کو گائے کی قربانی کا ثواب دیا. آپ وقت کی قربانی دے کر آئے، اللہ آپ کو دمبے کی قربانی کا ثواب دیا. آپ وقت کی قربانی دینا صرف جمعہ کو نہیں، روزانہ دن میں 5 وقت کی نماز کے لیے پانچوں ٹائم 15 سے 20 منٹ کا ٹائم، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز،
5 नमाजों के लिए अगर आप 15-15 मिनट लगाएंगे, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। इतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। यह वक्त की कुर्बानी है। अल्लाह आपसे कुर्बानियां मतलूब करता है। नहीं भाई, हमें खाली दावा करती है, हमें सल्फिया, हमें पक्के अहले हदीसा, हमें कुरान हदीस पर चलने वाले, हमें नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, हमें सहाबा के रास्ते पर चलने वाले। खाली मुंह के दावे हमारे, जबान के दावे हमारे, लेकिन अमली मैदान में ना हमारी जिंदगियों में नमाज है, ना हमारे पास वक्त की कुर्बानी देने का जज्बा है। कोसी तो मस्जिद तामीर हो रही, कान तो भी मदरसा बन रहा, एक यतीम गरीब मरीज है, ऑपरेशन होने वाला, उसे क्या तो भी अल्लाह के रास्ते में दो, यतीमा के वास्ते दो, मस्जिद के वास्ते दो, मदरसे के वास्ते दो। पतली गली से चोरा निकले सका कंजूसा मन को निकल जा रही, 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खैरात नहीं दे रहे। ना वक्त की कुर्बानी, ना माल की कुर्बानी, ना तुम्हारे तन मन धन की कुर्बानी नहीं देते, खाली दावे करती तो 1 नंबर का मुनाफिक बोलती उसे, मुनाफिक। खाली दावे करता, कुर्बानियां नहीं देता। अरे तुम्हारे से अच्छे दावे करने वाले नबी के जमाने के मुनाफिकान थे। उन्होंने नबी के सहाबा के सफा में खड़े होकर नमाज़ें पढ़ते थे। हमें हमारे भाइयों के बीच में खड़ोक नमाज़ें पढ़ती, मुनाफिकान सहाबा के साथ खड़ोक नमाज़ें पढ़ते थे। लेकिन जब मैदान जंग में गज़वे बदर के लिए, गज़वे उहद के लिए मदीने से निकलते, बदर के मैदान में जाने से पहले, उहद के मैदान में पहुंचने से पहले मुनाफिका अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल और इनके चेले चिपटे बहाने कर को, मैं बीमार, मेरे पेट में दर्द है, हमारे अम्मा बीमार, मेरी बीवी बीमार, हमारे घर में वो कामा है, मैं अभी आ जाता हूं, सबा आ जाता हूं, ऐसा बोलने बोलने को फिच्चे गली से निकल जाते। 250 से ज्यादा मुनाफिकान थे, 250 से ज्यादा दावा करते थे। कुर्बानी देने का टाइम आया तो पतली गली से निकल जाते थे। अल्लाह ने इनके बारे में क्या कहा? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सूरह निसा 145 नंबर आयत। अल्लाह ने कहा ऐसे मुनाफिकों को हम जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में डालेंगे। माल की कुर्बानी का टाइम आया, नबी ऐलान करे, है कोई सहाबी जो अपने माल की कुर्बानी दे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे गज़वे बदर के लिए, गज़वे खैबर के लिए, गज़वे खंदक के लिए। सहाबा इकराम, अल्लाह के नबी हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये लाने वाले सहाबा इकराम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, माल की कुर्बानी करते जा रहे हैं। लेकिन मुनाफिका 1 रुपया नहीं देते थे। वापस कौन तो भी जंग जीत को आए तो माल गनीमत जब तकसीम होता था, वो माल गनीमत फ्री में लेने के वास्ते क्यों में जाको खड़ते थे। ऐसे मुनाफिकों को अल्लाह के नबी ने कहा ये जहन्नम के निचले गड्ढे में जाएंगे। ना माल की कुर्बानी देने का जज्बा है, खाली माल लूटने का जज्बा, ना जान की कुर्बानी देने का जज्बा है, खाली अपने आप को दावे करने का जज्बा। हमें पक्के तुम्हारे साथ किसी काम के नहीं, जबान के दावे अल्लाह के पास किसी काम के नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं पूछता तुम्हारे में कौन था जो जबान से बहुत ऊंचे ऊंचे दावे करया, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दावे करया। कौन है आओ जन्नत में नहीं बुलाता। कौन वो शख्स है जो अमल करया, जो कुर्बानियां दिया, मेरी रजा की खातिर तन की, मन की, धन की, वक्त की, जान की, माल की कुर्बानियां लाओ। कुर्बानियां देने वालों को अल्लाह बुलाएगा सामने। क्या समझते हैं आप कुर्बानी देना? मेरे भाइयों, हजरत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूली पर चढ़ाया गया। इनको पूछते हैं खुबैब कोई तमन्ना है क्या? हाँ, 2 रकात नमाज पढ़ने की तमन्ना है। उनको छोड़ दिया गया, 2 रकात नमाज पढ़े उन्होंने, बाद में आंखों सूली पर खड़े हो गए। बोलती हैं वो 2 रकात मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज, मेरी जिंदगी के आखिरी सजदे, मेरे दिल में तमन्ना आई मैं लंबे लंबे सजदे करूं। अल्लाह ये माथा तेरे लिए आखिरी बार टिका रू ना अल्लाह, जमीन पर ये सजदे तेरे लिए आखिरी बार कर रू ना अल्लाह। जी जान भर को जोश जज्बे से लंबे लंबे सजदे करने की तमन्ना आई। लेकिन फिर ख्याल आया तुम लोग कहीं हंसो ना, तुम्हें कहीं हंसे ना कि देखो मौत के डर से कितने लंबे लंबे सजदे कर रहा है इन्हें। तुम्हें हंसना नहीं गा तो, तुम्हें खुश होना नहीं गा तो छोटे सजदे कर ले उड़ गया। मेरे भाइयों, सूली पर चढ़ाया गया, तीरों से मार मार कर धीरे 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 इनके बदन से खून निकाल कर तड़पा तड़पा कर इनको शहीद कर दिया गया। कुर्बानी किसे बोलती है? हमें जानते भी नहीं, हमें देखे भी नहीं। हमें 21 कुर्बानी मालूम, बकरे काटना, खूब डलियां खाना, बिरयानी नमक मारना,
खबाबन टंगा लेना, दावतान देना, हो गई कुर्बानी। इससे अच्छा मैं जानती से कुर्बानी। अरे कुर्बानी किसे बोलती हमना मालूम ही नहीं। अल्लाह के रास्ते में जो कुर्बानियां असलाफ ने दी हैं उसे बोलती कुर्बानी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा 264 नंबर आयत, 264 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फक़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून। सूरह बकरा की 243 नंबर की 243 नंबर की आयत, 240 पर 3 नंबर की आयत है। इस आयत का बैकग्राउंड क्या मालूम? यह आयत हजरत हिज़्क़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम के बारे में नाजिल हुई। कौन इन्हों हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम बोले तो बनी इसराइल के एक नबी। अल्लाह तबारक व तआला इस नबी के कौम को कहा था, सामने बड़ी लश्कर जर्रार है, इस्लाम को मिटाने के लिए आई है, तुम लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हुए आगे बढ़ो, जाओ जान की बाजी लगाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया। ये लोग क्या करे? कौन लड़ता जी? लड़े तो हमें, मर गए तो हमारी जोरू बेवा हो जाती, बच्चे यतीम हो जाते, हमना मंजूर नहीं। हमें लड़िया मारी करने आए नहीं, हमना ये सभी जंग जिहाद बोलना नहीं, हमें लड़ते नहीं, हमें जान की कुर्बानी देते नहीं। ऐसा बोलने को नबी सामने खड़े हैं, ऐलान कर रहे हैं, आओ अपने दरवाजों से निकलो, जिहाद के लिए जाना, जंग के लिए जाना, जान की कुर्बानी देने निकलो। अल्लाह के नबी हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ये चोरा, बुज़दिला, मुनाफिका, खाली दावे करने वाले फिच्चे के दरवाजे से निकल को भाग को चले गए। सामने दरवाजे से निकले तो नबी खड़े हुई, बुला ले जाती जंग में, फिच्चे के दरवाजे से निकले, भाग को चले गए। जान कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, जंगा में जाने की जरूरत नहीं। ये पूरे कबीले वाले फिच्चे के दरवाजे से निकल को एक मैदान में जमा होकर भाग गए। अल्लाह के नबी सामने इंतजार कर ले खड़ी, दरवाजे खुलती हैं, आती मेरी उम्मत, आती जंग करती, कौन भी नहीं आए। अल्लाह देख रहा, फिच्चे के दरवाजे से निकल को भाग को जा रही, अल्लाह देख रहा। अल्लाह क्या करे? फखा वहुम उलूफुन हज़रल मौत, अल्लाह बोलता है ये लोग मौत से डर गए, मौत से घबरा गए, हमें कहीं मरना, कहीं कटना, ये तकलीफ से बचने भाग गए। अल्लाह ने क्या कहा? फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, इन सब लोगों को जमीन फाड़ को अल्लाह जमीन के अंदर धंसा डाला। मौत से डर रही, मौत तुम्हारी मेरे हाथ में है, तुम्हारी जिंदगी मौत मेरे हाथ में। वो मौत, वो जिंदगी बचाने भाग रही तुम्हें, एक झटके में तुमने मार डाल तो यहां अल्लाह जमीन चीरे, पूरे के पूरे बुज़दिला मुनाफिकान को जमीन के अंदर धंसा डाला, धंसा डाला। अब यह मंजर हुआ यहां बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेके निकले, दरियाए नील आर पार हो गए। दरियाए नील से निकलने के बाद मन्ना सलवा आसमान से उतरा सो इनको खाने, नखरे बनी इसराइल के, हे मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे अल्लाह का कलमा पढ़ को, गवान छोड़ को आई, हमें आसमान से धूप लग रही, हमने अल्लाह को बोलो धूप हटाओगे ना? या अल्लाह मेरी कबीले को गर्मी लग रही, कहते अल्लाह जरा छाऊ दे। अल्लाह बादलां को लाको सूरज के आड़े खड़ा करता था, छाऊ बनाता। ए मूसा प्यास लग रही है, अल्लाह को बोलो पानी का इंतजाम, जरा आगे जाएंगे चश्मे मिलते, यहाँ छोना, हमना यहाँ छोना, अल्लाह को बोलो यहाँ इंतजाम करो। या अल्लाह मेरी कौम को पानी होना कहते अल्लाह बोलता तुम्हारे हाथ में का आसा लेको पत्थर को मारो, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे फूट पड़ते हैं, पानी पिलान। भूख लग रही, मूसा अल्लाह बोलो खाना दोगे ना? गवां छोड़ का ऐसो ले, हमें कलमा पढ़ का नखरे, इतने नखरे, मन्ना सलवा आसमान से अल्लाह उतारा, हर चीज अल्लाह इनकी पूरी करते गया। अब अल्लाह इनको आजमाने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मूसा तुम्हारी कबीले से कहो सामने कौम जब्बारीन है, इनसे जंग करना, जान की कुर्बानी देना, जान की बाजी लगाना, बोलो जान की बाजी लगाओ कहना, आगे बढ़ो कहना। उन्होंने क्या बोले? जे हमें मारा मारी करने आई नहीं, जे हमने ये कतरा कतरी करने कटने को से हमने बुलाना नहीं तुम्हें। इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदुन। क्या बोले उन्होंने? मैं तुम्हारा रब जाकर लड़ो
اور تم تمہارا رب جا کر مرو, تم تمہارا جب رب جا کر جھگڑا کرو, ہمیں آرام سے یہاں بیٹھ کو تماشا دیکھ لے, بیٹھ ہمیں آرام سے یہاں بیٹھتی. سورہ مائدہ کی 24 نمبر آیت میں ان کے جملوں کو اللہ نقل کرتا قرآن میں, اذهب انت وربک فقاتلا, تم تمہارا رب جا کو لڑو, ان ہاہنا قاعدون, ہم یہاں آرام سے بیٹھیں گے. جان کی بازی لگانے, اللہ کے راہ میں قربانیاں دینے, پیچھے ہٹے نارا خاں, اللہ کیا کرے ان کو سزا دیا. 40 سال تک ایک کچک وادی میں بھٹکایا, وادی طے بولتی اسے, وادی طے میں ایک وادی میں 40 سال تک بھٹکایا بنی اسرائیل کو. یہ 40 سال میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو اس قبیلے کا نبی بنایا گیا. اب جیسے ہی نبی بنے 40 سال تک صبح میں سفر کرے تو شام میں کہاں سے نکلے رہتے وہاں چاہتے ہیں, پھر صبح میں رات میں سفر کرے, صبح میں کہاں سے نکلے رہتے وہاں چاہتے. ایک کچک وادی میں اللہ بھٹکایا, اس وادی سے باہر نہیں نکالا ان کو. 40 سال کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنے, وہی جملہ اللہ بولیا, تمہارے قبیلے کو بولو اللہ کے راستے میں قربانی دیو کنا, قوم جبارین سے لڑو کنا, اگر نہیں لڑے یہاں ان کو گاڑ کو رکھ ڈالتو. یوشع بن نون, میرے قبیلے والو چلو اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے کے لیے آگے بڑھو. نہیں آگے بڑھے, ڈر رہے تھے, اب بھی ہمیں نہیں آتے بولے, اللہ یہاں گاڑ ڈالتا. کیسا جانا ہمیں کیسا جانا, ہمارے اندر ہمت نہیں نا. اب یہ میٹر یہاں کھڑا کر کو, وہ میٹر کون سا, حزقیل علیہ السلام کی قوم آگے کے دروازے سے نکلنے کا چھوڑ کو پیچھے کے دروازے سے نکل کو بھاگے تھے نا چورا, اللہ ان کو ایک ساتھ زمین پھاڑ کو اندر جو دھسایا تھا, یوشع بن نون علیہ السلام کے قبیلے کے آنکھوں کے سامنے یہ مردہ کر کو زمین میں گاڑے سوالوں کو دوبارہ زندہ کرے اللہ. قرآن مجید سورہ بقرہ 240 پر 3 نمبر آیت میں ہی اللہ کہتا ہے, ثم احیاہم, جن لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا کو گاڑا کر مارے تھے, ان کو کئی مدتوں کے بعد دوبارہ اسی زمین سے ہم نے ان کو زندہ کیا. یوشع بن نون کے قبیلے والے ڈر کو مر رہی, ہمیں آگے نہیں گئے تو جان کی بازی نہیں دیا تو اللہ ہم نے کیا کرتا کی, اللہ ان کو زمین سے اٹھایا زندہ کریا. انہوں بولے ارے نالائق خاں, یہ غلطی ہمیں کرے رہے, اللہ ہمیشہ واسطے گاڑ ڈالا تھا رے ہم نا, تمہیں کرونا کو اللہ نے تو تم نے بھی گاڑ ڈالتا. دیکھو موت سے ڈرو نہ کو, موت اللہ کے اختیار میں, جان جانا ہے کیسا بھی اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرو, یہ جان بچاتے ہیں منافقان کے سر کا بزدلان سر کا ڈر کو مرو نہ کو, ایسا بولے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا. اللہ بولتا ان اللہ لذو فضل علی الناس, ہم بندوں پہ اپنا فضل نازل کرتے ہیں, ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اب یہ منظر دیکھنے کے بعد ان کے اندر ہمت آئی, چلو اب ہمیں لڑنا نہیں کہ تو اللہ ہم نے گاڑ کو رکھ ڈالتا. اب انہوں لڑنے کے واسطے گئے بیت المقدس, فلسطین, یہودیوں سے, ان کافروں سے جنگ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قبیلے والے لڑے. چہارشنبے کی شام جنگ شروع ہوئی, جمعرات جمعہ, 2 دن کی گھماسان جنگ کے بعد جمعہ کا سورج ڈوب رہا تھا. ہفتے کا دن یہودیوں کا مقدس دن, اتوار کا دن نصرانیوں کا مقدس کا دن. اللہ تبارک و تعالی اگر وہ جمعہ کے دن کا سورج ڈوب جاتا, ان کافروں کے لیے ایک دن جو ان کا مقدس دن ہے جنگ اسٹاپ ہو جاتی. 2 دن کی گھماسان کے جنگ کے بعد وہ جنگ جیتنے کے قریب پہنچ گئے تھے مسلمان, بیت المقدس فتح کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے. لیکن مسئلہ کیا تھا, اگر یہ سورج ڈوب گیا جنگ رک جاتی. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ یہ ڈوبتے ہوئے سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے, ہم جنگ جیت لیں گے. اگر یہ ڈوب گیا اتوار کے دن جنگ شروع ہوگی, جب تک یہ لوگ اپنی فوج کی تعداد بڑھا لیں گے. اللہ نے کہا اے یوشع تو حکم دے سورج کو, یہ سورج میں اپنے قدرت سے روک لوں گا. یوشع بن نون علیہ السلام ڈھلتے ہوئے سورج کو اشارہ کر کے بولے, اے سورج تو اللہ کا تابع ہے,
اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا غروب ہوتا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا، اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم جنگ جیت نہ لے، اللہ کے حکم سے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ یوشع بن نون نے کہا، وہ سورج ڈوبنے والا تھوڑی دیر کے لیے آسمان میں رک گیا۔ دنیا میں بے شمار نبی آئے، کسی نبی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو نہیں روکا سوائے یوشع بن نون علیہ السلام کے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی یہ روایت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ڈوبتا ہوا سورج رک گیا، جنگ جیت لیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو ڈبایا۔ اس حدیث میں عبرت کیا؟ اگر مسلمان اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے، زمین و آسمان سورج اور چاند کو اللہ ہم مومنوں کے تابع کر کے چھوڑ دے گا، لیکن اگر ہم جان کی بازی نہ لگائے تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت ذلیل سے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ۔